Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Siusha College of Commerce, Management and Computer Education. There is the managed by Jain Citizens Education Society. Here we are starts an initiative of the online teaching 2020 to 2021. Today our subject is that the principle of macroeconomics 1 in BCom SEM 3 department. So let us start our unit number 9. Unit number 9, the marginal efficiency of capital. Okay, the, this is the second part of the chapter number 9, marginal efficiency of capital. In this video, we are studied about the marginal efficiency of capital and investment relations between the marginal efficiency and capital investment. Second topic is that the marginal efficiency and rate of interest. And the different last our topic is that the change taking place in the cost of investment. Okay, so let us start our video lecture. Today our first topic is that the marginal efficiency of capital and investment. What is that? In this video we are starts. So in this video we will study. The first topic is that if the other factor affecting the marginal efficiency of capital remain constant. આ થિયરીની અંતર્ગત એવું માનવામાં આવે છે કે જે બીજા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે તે કોન્સ્ટન્ટ છે એવું માનવામાં આવે છે. The marginal efficiency of capital gets reduced with the increasing of investment. એટલે કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધે ત્યારે તમારું માર્જિનલ એફિશિયન્સી છે તે ડિક્રીઝ થતી હોય છે. Thus, the imaginative table of marginal efficiency of capital is given below. તો એનું ટેબલ છે નીચે આપ્યું છે પણ આપણે મેં નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર એને કવર કરવાની ટ્રાય કરી છે. ઓકે, ચાલો તો એનું એક્સપ્લેનેશન ઓફ ધ ફિગર, એક્સપ્લેનેશન આપણે સમજી લઈએ ફિગર છે તેનું. ચાલો તો on the OX axis, OX means what is the horizontal axis? Axis investment is given એટલે કે જે horizontal line છે OX એ આપણને શું બતાવે છે? તો આપણને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બતાવે છે. OY it means the vertical line. The vertical line is divide the extent of the margin efficiency of the capital is given in the figure. Okay, here is the two consideration OX and OY. OX is considered as the investment and OY is considered as the efficiency of capital. Okay, second is the if can be found out from the figure that will be line margin efficiency of capital reclines down from the top of the left side to the bottom of the right side. એનો મતલબ શું કહેવા માંગે છે? તો કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે એટલે કે જે આપણે માર્જિનલ એફિશિયન્સી કેપિટલ લાઈન છે તે શું થતી હશે? તો ડિક્રીઝ થતી હશે. તો કે યસ, એટલે કે એ કેવી રીતના હશે? એક સ્લોપમાં હશે, પણ આ છે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં સ્લોપ હશે. એટલે કે યસ, એટલે કે છે ને શું હશે? તો નીચેની તરફ આવતો હશે આપણો સ્લોપ એવો હશે. ઓકે, with the rise of investment એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ત્યારે the marginal efficiency of capital gets reduced and with the reduction in investment of the marginal efficiency gets increased. શું થાય છે? તો જ્યારે માર્જિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે તમારી માર્જિનલ એફિશિયન્સી છે કેપિટલ એ ડિક્રીઝ થશે અને તો ટોટલ ઓવરઓલ એફિશિયન્સી છે એ કેવી થશે? ડિક્રીઝ. How does it happens that type of question may be arise following the two reason? હવે આવું શું કામ બન્યું? એના બે કારણ છે એ આપણે પછી સમજીએ. Okay, let us start new topic, the marginal efficiency of capital and rate of interest. આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે માર્જિનલ એફિશિયન્સીને કાઉન્ટ કર્યું. હવે what is the change between the rate of investment? Okay, theory of case preference of interest. તો theory of case preference interest છે તેની ચર્ચા સૌથી પહેલા કરીએ. Explaining the meaning on interest, Keynes writes. તો આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એની માટેને કેન્સે આપણને આપ્યું હતું. શું આપ્યું હતું? Interest is the reward paid for the partnering with the liquidity for a specified time. એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ શું છે? તો કે એક પ્રકારનો રિવોર્ડ છે જે તમને મળે છે. કયું મળે છે? તો લિક્વિડિટી હોય તેમાંથી તમને મળતું એક શું છે? સ્પેસિફિક ટાઈમ માટે લિક્વિડિટીમાંથી મળતી તમને એક રિવોર્ડ છે. તો કે યસ, અને આના આધારે શું થાય છે? અધર વર્ડ સેડ ધ રિવોર્ડ રિસીવ્ડ ફોર લેટિંગ ગો ટુ ધ ઓનરશિપ ઓફ ધ અમાઉન્ટ ફોર એ સર્ટેન પીરિયડ. તો એની માટે જે માલિકી છે એ માલિકીના પીરિયડ માટે તમને કોઈ એની માટે શું મળે છે? રિવોર્ડ મળતો રહે છે, એટલે કે પ્રોફિટ મળતું રહે છે, જેને આપણે ઇન્ટરેસ્ટ કહીશું.
Okay, the reward is paid is called the interest. Okay, thus according to the Keynes, it is not the reward for the non-utilize the income for or for saving the money, but interest is the reward for not storing the money. તો શું કહે છે તો આ એવું ઇન્ટરેસ્ટ એટલે એનો મતલબ એવો છે કે જે તમે સ્ટોર નથી કરી શકતા મનીને એવું જે તમને મળે છે એટલે કે એને કહેવાય ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, that means interest is the reward for giving up the cash preference. એટલે કે તમે જે કેશ પ્રિફરન્સ કરો છો ત્યાંથી મળતું તમને એક શું છે તો એ છે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, in this manner of the basis in this manner on the basis the case preference liquidity preference gains explain the interest. અને જે લિક્વિડિટી આવે છે એટલે કે એમ કહેવાય કે કેસ પ્રિફરન્સ છે એને કેન્સે એવું કહ્યું છે કે જેને આપણે શું કહીશું તો કે ઇન્ટરેસ્ટ તરીકે એને ઓળખીએ છીએ. ઓકે, ચાલો. કેશ પ્રિફરન્સ એટલે શું તો જે તમારી રોકડ પસંદગી છે એટલે એને શું કહેવાય કેશ પ્રિફરન્સ એટલે કે લોકો રોકડ પૈસા છે એ મેળવે છે એને કહેવાય ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, ચાલો તો એની આપણે વાત કરી ગયા તો કે યસ. હવે નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીશું આગળ. The meaning of case preference. So what is the meaning of case preference? So it is the obvious that such a question may arise. આ question આવવો જરૂરી છે 100%. Explaining the meaning of case preference, Keynes says that the propensity of people to keep cash on hand can be called the case preference. જે લોકો પોતાની પાસે જરૂરિયાત માટેના પૈસા રાખે એટલે કે એને કહેવાય રોકડ રકમ રાખે એને કહેવાય કેશ પ્રિફરન્સ. From this, it can be said that cash preference means demand for cash. એટલે કે કેશ પ્રિફરન્સનો મતલબ એવો છે કે જે ડિમાન્ડ ફોર કેશ છે એટલે કે જે કેશ માટેની માંગણી છે તેને કહેવાય કેશ પ્રિફરન્સ. From this, it can be said that the cash preference means that demand for cash. આપણે જઈએ છીએ ને આપણે બેંકમાં જઈએ છીએ તો શું કેમ જઈએ છીએ તો આપણે એ કેશ મની લેવા માટે જઈએ છીએ સમજાય આપણી પાસે રોકડ છે તેને આપણે કલેક્ટ કરવા માટે જઈએ છીએ તો કે યસ it is the essential to know why the cash demand or cash preference take place. તો આવું શા માટે થાય છે કે કેશ ડિમાન્ડ અને કેશ પ્રેફરન્સ છે તે સામે આવે છે તો એનું કારણ શું છે તો એ જાણવું જરૂરી છે તો કે યસ. ચાલો તો એની આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો let us get the understanding about the objective of cash preference. હવે કેશ પ્રિફરન્સ છે ને ઓબ્જેક્ટિવ કયા છે તો એને આપણે સૌથી પહેલા સમજવાની ટ્રાય કરીએ. The first objective is that the case objective of cash preference. The cash preference is reality in the demand for cash of money. તો કેશ પ્રિફરન્સનો મતલબ એવો થાય છે કે ડિમાન્ડ ફોર કેશ મની જે તમે ડિમાન્ડ કરો છો કેશ મનીને એને કહેવાય કેશ પ્રિફરન્સ. Cash preference or cash demand is done for the following three motives. હવે કેશ પ્રિફરન્સ છે ને નીચેના ત્રણ મોટિવ માટે થતું હોય છે એટલે કે ત્રણ હેતુ હોય છે એના. પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ. ઓકે આપણે બેંકમાં જઈએ છીએ તો શું કરીએ છીએ ટ્રાન્ઝેક્ટિવ મોટિવ હોય છે આપણે એટલે કે આપણી બેંક ખાતામાં એકાઉન્ટમાં છે એ પૈસાને આપણે રોકડમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ એટલે કે કેશ પ્રિફરન્સમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ કેશ પ્રિફરન્સ કરીએ છીએ આપણે તો કે યસ. ચાલો પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે તો સેકન્ડ છે આપણું પ્રિકોશનરી મોટિવ અને સેકન્ડ છે થર્ડ છે આપણું સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. તો આપણે હવે ત્રણેયની ડિટેલમાં આપણે સ્ટડી કરવાના છે. ઓકે તો સ્ટાર્ટ કરીએ ટ્રાન્ઝેક્શન મોટિવ. તો income is obtained by the people at a certain specific time while they have been daily spend money in order to fulfill their requirements. એટલે કે જે તે વ્યક્તિને ડેઈલી રૂટીન વર્ક માટે તેમને પૈસાની ચૂકવણી કરવી પડતી હોય છે. તેવી જ રીતના બિઝનેસમેન એન્ડ મેન્યુફેક્ચરર્સ ઓલ્સો નીડ કેશ મની ફોર ટુ ફુલફિલ ધેર ડે ટુ ડે રિક્વાયરમેન્ટ. જેવી રીતના કોઈ સિંગલ વ્યક્તિને પોતાની જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ પૂરી કરવા માટે ડેઈલી કેશની જરૂર પડતી હોય તેવી જ રીતના બિઝનેસમેન છે અને મેન્યુફેક્ચર છે તેને પણ આવી જ રીતના કેશ મનીની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે. સો people businessmen and manufacturers keep certain portion of their total income as cash on hand. તો આમાં ત્રણેય લોકો છે એટલે કે ત્રણેય જે છે એ ત્રણેય શું કરતા હોય છે તો પોતે છે એ તો કે એને કેશ પ્રેફરન્સ કરતા હોય છે ઓન હેન્ડ એટલે કે પોતાના હાથમાં છે એ કેશ રાખવા રોકડ રાખવા માંગતા હોય છે નહીંતર એના જે બીજી ડીલ છે એ ડીલ થશે નહીં યા રૂટીન વર્ક છે તે થશે નહીં. નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે
It is the called of cash demand for the transaction motive. તેને જ આપણે કહીશું cash demand for the transaction motive. If the people gets the income at a very short gap, જ્યારે માણસો છે ને એની ઇન્કમ છે કેવી શોર્ટ ગેપ માટેની હોય છે. If there is a high extent of income and the system is prevailing in which the good can be obtained on credit, then less extent of cash on hand is kept. Consequently, in such a situation, the demand of cash or cash preference gets reduced. એટલે કે જ્યારે લોકો પાસે છે એ ક્રેડિટ આવી જશે ત્યારે તેની કેશ ડિમાન્ડ છે ઓછી થઈ જશે. ઓકે, and contrary to it, the cash preference for the transaction motive gets increased. અને એની માટે તો ક્રેડિટ તમારી પાસે વધારે હશે તો તમે શું થશે તો તેની માટેનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે તે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. અને whenever the transaction will be increased, then the cash preference will be increased. ચલો, તો સેકન્ડ છે precautionary motive. What is the precautionary motive? Besides the transaction motive, the people, businessmen and manufacturer keep a certain portion of their income of cash on hand, future in always uncertain. તો શું કહે છે તો પ્રિકોશનરી જે છે એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો આપણને શું જણાવવા માંગે છે તો જ્યારે પણ જે તે મેન્યુફેક્ચર છે એ કામ કરતો હોય છે ત્યારે તેનું ફ્યુચર છે તે કેવું હોય છે તો અનસર્ટેનિટી વાળું તો કે યસ. અને આ અનસર્ટેનિટી છે એ જ બતાવતું હોય છે શું આપણને તો કે ઇન્કમ છે તે. અને એની સિવાય તો કે આની અંદર શું જોવા મળે છે ધ ટ્રેડર્સ અને મેન્યુફેક્ચરર્સ છે એ પોતાના પોર્શનની ઇન્કમ છે કેશ પોતાના હાથમાં રાખતા હોય છે જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ થાય સડન એક્સપેન્સની. એટલે કે કોઈ વાર સડન અચાનક જ તે છે એ ખર્ચો આવી જાય તો એની માટે છે શું થાય તો એની માટે છે એ પોતે ખર્ચ કરી શકે એટલે પોતાની પાસે કેશ રાખતા હોય છે. The demand of cash is the manner is called as the cash preference for the precautionary motive. તો આવી જાય ઇમરજન્સી ડિમાન્ડ આવી જાય સડન ડિમાન્ડ આવી જાય તો એને કહેવાય પ્રિકોશનરી ડિમાન્ડ. ઓકે, તેને કહેવાય બીજું શું કહેવાય છે તો કે જ્યારે તમારા હાથમાં કેશ વધે છે તો તેનો પર્પઝ છે શું થાય છે તો એના અંતર્ગત તમારી જે એન્ટરપ્રાઇઝ છે તે કેવી થાય છે એક્સેપ્ટ નવા ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ કરે છે. એટલે કે તમે નવું રોકાણ કરવા માટે પ્રેરાવ છો. અને કેશ પ્રિફરન્સ છે એ પ્રિકોશનરી મોટી છે ત્યારે કેવું થઈ જાય છે લો થઈ જાય છે. ધેટ મીન્સ ધ કે he will keep less cash on hand for the purpose. એના કારણથી પોતાના હાથમાં ઓછા પૈસાઓ રાખતા હોય છે કેમ કે શું થાય નહીતર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે વધારે થઈ જશે એટલા માટે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ આપણે થર્ડ તો સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. તો વોટ ઇઝ ધ સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ? એક્સપ્લેનિંગ ધ સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ કેન્સ સેઝ. કેઇને આને એક્સપ્લેન કર્યું એ મુજબ વાત કરીએ તો speculative motive is a motive of earning profit by the knowing better than the market what the future will bring forth. According to Keynes, some people have the speculative nature. તો શું કહે છે તો speculative motive is the motive of the earning profit in the knowing better than the market that future. એટલે કે બજારનું માર્કેટ છે એ ઇન ફ્યુચર કેટલું આગળ જવાનું છે લાઈક અ શેર બજાર એ કેટલું અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે તમને જો એડવાન્સમાં ખ્યાલ આવી જાય તો તમે શું કરો છો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દેશો અને ત્યાંથી પ્રોફિટ મેળવી લેશો યા કમાઈ દેશો. તો આ પ્રોફિટ મેળવો છો એને કહેવાય સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. Such a people keep certain portion of cash on hand for the purpose of obtaining the benefits from the future change of rate of interest in the market. એટલે કે કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે ફ્યુચર જે માર્કેટનું ફ્યુચર છે એ જોઈને ત્યાંથી પ્રોફિટ માટે પોતે પૈસા રાખતા હોય છે. એટલે કે એનું પ્રોફિટ છે એટલું રાખતા હોય છે સેવિંગ મની છે તે which is called as a cash preference for the speculative motive. તો એને જ કહેવાય સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. એટલે કે ફ્યુચરના જે ઇન્ટરેસ્ટ છે તે મેઝર કરીને અત્યારથી જ એની માટેનું સેવિંગ કરેલું હોય અને એને ઇન્વેસ્ટ કરી દેશે અને ત્યાંથી ઇન્કમ મેળવી લેશે એને કહેવાય સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. ઓકે, ચાલો the people with the speculative motive is if obtain that there will be a rise in the rates of interest of future. ત્યાં એવું કન્સિડર કરવામાં છે કે ફ્યુચરની અંદર આના રેટ છે એ વધવાના છે. then they would not prefer to the invest in the prevailing low cost of rate. એટલે કે જ્યારે ઓછી કોસ્ટ સમજો અત્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે 10 લાખ રૂપિયા છે અને એને ખબર છે કે એનો રેટ વધવાનો છે મતલબ જે આ ગોલ્ડ છે એનો રેટ વધવાનો છે તો એનો મતલબ શું થશે તો એ અત્યારથી જ ખરીદી એની કરશે નહીં. તો એના મતલબ છે એની બેંકની અંદર લાઈક એક વ્યક્તિ છે બેંકની ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે તેને 8% મળતા હોય એફડી ઉપર
તો એને ખબર છે કે ઇન ફ્યુચર 10% થઈ જવાના છે, 10% તેને ઇન્ટરેસ્ટ મળવાનું છે ઇન ફ્યુચર, તો એ અત્યારથી એફડી નહીં કરાવે, તો એ 2 મહિના પછી એફડી કરાવે છે. બીકોઝ શું કામ, તો કે એની માટે 10% જે મળવાનું છે એ ફ્યુચર માટે સમજાય, એટલે કે એની માટે એ વેઇટ કરશે, એને જ કહેવાય સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. સમજાય? ઇન ધીસ મેનર ધેર કેશ પ્રેફરન્સ ઇન્ક્રીઝ. તેથી કેશ પ્રેફરન્સ છે, કેશની ડિમાન્ડ કેવી થઈ જાય છે, ઇન્ક્રીઝ થઈ જતી હોય છે. આને જ કહેવાય સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ. પ્રિકોશનરી મોટિવ એટલે આપણે પણ ચર્ચા કરી અને સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ એટલે પણ ચર્ચા કરી. ઓકે, ચાલો તો એને જ કન્ટિન્યુ કરીએ. તો contrary to it, if they believe that there is going to be decreasing in the rates of interest in future, જો રેટ છે એ ડિક્રીઝ થાય તો શું થશે, then they would be prefer to make an investment in the prevailing higher rates of interest. તો એ હાયર રેટ ઇન્ટરેસ્ટ હશે ત્યાં શું કરશે, તો એ રોકાણ કરવા માટે પ્રેરાશે. ઇન ધીસ મેનર ધેર કેશ પ્રિફરન્સ ડિક્રીઝ. ત્યારે કેશ પ્રિફરન્સ છે કેવું થશે, ડિક્રીઝ થઈ જશે. thus when the rate of interest decrease, જ્યારે rate of interest છે decrease થશે, then there is more cash preference of the speculative motive, and when there is the higher rates of interest, the cash preference for speculative motive is decrease. એટલે એવું કહે છે કે જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ તમારું ડિક્રીઝ થાય ને ત્યારે તમારું સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ છે ને એ શું થશે, તો કે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલે કે જ્યારે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધે ત્યારે સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ છે વધશે, અને જ્યારે રેટ છે એ ઘટે ત્યારે તમારો સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ છે એ પણ ઘટી જશે. Similarly, the people interested in the speculations in the bonds and securities that the price of their above items and will prefer cash on the hand then and when the price of the bond decrease. એટલે કે બોન્ડ અને સિક્યુરિટીઝ છે, લાઈક અ શેર બજાર, લાઈક અ બોન્ડ, લાઈક અ સિક્યુરિટી. ઓકે, તો તેની અંદર શું કરવામાં આવે છે, ઇન્ટરેસ્ટ કરવામાં આવે, સોરી ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર છે યા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે તે. They will purchase it and the save themselves from the incurring loss. તે પોતે લોસ ગમાવા કરતા એ કોઈ શેર બજાર છે, સિક્યુરિટી છે, ખરીદી લે છે, તો કે યસ. Contrary to it, if they think that in the future their price will increase, એવું વિચારે છે કે અત્યારે બોન્ડ છે એ ખરીદી લઉં છું અને એની પ્રાઇસ છે એ ફ્યુચરમાં ઇન્ક્રીઝ તો થવાની જ છે. ઓકે, તો આવું માનીને પણ કેટલાક લોકો છે એ સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવના કારણે ઇન ફ્યુચર પ્રોફિટ મેળવવા માટે આવું કે છે એ કરતા હોય છે. ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ સપ્લાય ઓફ મનીની. વોટ ઇઝ ધ સપ્લાય ઓફ મની, તો એની આપણે ચર્ચા કરીએ. The supply of money in the economy lies determining by the financial policy of the central bank. તો સપ્લાય ઓફ મની છે ને ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી હોય કોની, આરબીઆઈની, એના દ્વારા ચાલતી હોય છે. In the short run there are not much change in the financial policy of the central bank. ટૂંકા ગાળા માટે ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી છે ચેન્જ થતી નથી. So Keynes believe that the short run the money supply remains constant. એટલે કે જે આરબીઆઈ છે, લાઈક ઇન્ડિયન સેન્ટ્રલ બેંક કઈ આરબીઆઈ, તો આરબીઆઈ છે તે નાના રન માટે એટલે કે શોર્ટ ટાઈમ માટે છે એ એની અંદર ચેન્જીસ કરતી નથી. તેથી કેન્સ એવું માને છે કે આ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે શોર્ટ ટર્મ માટે, કોણ સપ્લાય ઓફ મની છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. પછી આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ, તો ડિટરમાઇનિંગ ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ડિટરમાઇન કરવા માટે શું જોઈએ, as we have seen above the money supply in the short run remain constant. જે આપણે ઉપર જોયું કે મની સપ્લાય છે કેવી હશે, કોન્સ્ટન્ટ હશે. So it can be said that the value of money supply in the short run is constant. તો એનો મતલબ જે વેલ્યુ ઓફ સપ્લાય મની છે એ પણ કેવી હશે, શોર્ટ ટર્મ માટે કોન્સ્ટન્ટ હશે. So the money supply line on the axis is placed the lengthwise. તો એ lengthwise એને પ્લેસ કરવામાં આવશે. That means that there is no effect of supply money on rate of interest. એનો મતલબ એવો થયો કે સપ્લાય મની છે કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. So the supply remain has an inactive factor in the determination of the rate of interest. તો ત્યારે જ્યારે તમે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટને ડિટર્મિનેશન કરતા હોય ત્યારે તો સપ્લાય લાઈન છે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. On the other hand, બીજા અર્થમાં આપણે વાત કરી બીજી રીતના, it plays an important role in determining rate of interest for cash preference or in the cash preference or cash demand. એટલે કે જ્યારે કેશ પ્રિફરન્સ અને કેશ ડિમાન્ડને તમે કાઉન્ટ કરતા હોય ત્યારે એની ખૂબ જ જરૂર પડે છે. As the money supply remains constant when there is a rise in the cash preference. જો સમજો કેશ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે કે તમારું કેશ ઇન્ક્રીઝ થાય તો
તો તમારું મની સપ્લાય છે કેવું થશે, ડિક્રીઝ થશે. તો કે યસ. And then the rate of interest increasing and when the cash preference of the demand for cash gets reduced અને ત્યારે કેસ છે એ ઘટી જશે. when the rate of interest gets reduced અને ત્યારે તમારો રેટ છે એ પણ કેવું થઈ જશે, ઘટી જશે. ઓકે ચાલો. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો ચેન્જ ધ ટેકિંગ પ્લેસ ઇન ધ કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, we had seen in the introduction itself that there are two determining factor of investment cost. Investment cost છે તેની પાછળ બે ફેક્ટર અફેક્ટ કરતા હોય છે. The first factor is the marginal efficiency of capital. પહેલું ફેક્ટર છે marginal efficiency of capital અને સેકન્ડ છે તો and second is the factor of rate of interest. First factor is the marginal efficiency of capital and second is the factor of interest. We have already understood in the details about both the factor. આપણે બંને ફેક્ટરની આપણે ચર્ચા અહીંયા કરીએ છીએ. ઓકે ચલો, તો એની આપણે વાત કરવાના છીએ અહીંયા. If we are able to know how much is the marginal efficiency of capital and what is the rate of interest in the economy, then we can make forecast whether in the investment cost will be increase or decrease or what types of change will be take place in the investment cost. એટલે કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે ડિક્રીઝ થાય છે, કે માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ થાય છે કે ડિક્રીઝ થાય છે, એનાથી આપણે નક્કી કરતા હોઈએ છીએ. તો કે યસ, when the rate of interest and the marginal efficiency of capital is equal. જો rate of interest અને MEC equal હોય તો the equilibrium of prevails the economy, that means that neither there is the increasing of investment nor decrease. તો તમારું જે શું થશે, ઇકોનોમી છે તે ઇન્ક્રીઝ પણ નહીં થાય અને ડિક્રીઝ પણ થશે નહીં. એટલે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટમાં આવી જશે. કોન્સ્ટન્ટ સ્ટેટ કહી શકાય એને, લાઈક ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે સેમ જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ જોવા મળશે નહીં. ચાલો, if the marginal efficiency of capital is more than the rate of interest, એટલે કે જ્યારે marginal efficiency છે વધારે હોય ઇન્ટરેસ્ટ કરતા ત્યારે, then the extent of investment in the economy increase and if the marginal efficiency of capital less than the rate of interest, ત્યારે marginal efficiency ઇકોનોમી છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે ત્યારે marginal efficiency છે એ કેવી હશે, તો કે વધારે હોય ત્યારે. જો સમજો MEC વધારે હોય રેટ કરતા ત્યારે ઇકોનોમી ઇન્ક્રીઝ થાય અને MEC છે ઓછી હોય રેટ કરતા ત્યારે આપણે ઇકોનોમી છે ડાઉન જશે. On the basis of the relation between the marginal efficiency of capital and rate of interest, the change in taking place in the investment cost can be found out with the help of following equation. તો આના આધારે એટલે કે ચેન્જીસ થાય MEC અને રેટમાં ચેન્જીસ થશે તો એને છે શું થાય, તો નીચેના મુજબ એના ઇક્વેશન બનતા હોય છે. પહેલું ઇક્વેશન તો rate of interest is equal to marginal efficiency of capital due to which is equilibrium remains in an economy. એટલે કે જ્યારે rate of interest is equal to marginal MEC હોય તો આપણું ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટેટમાં હશે આપણી ઇકોનોમી છે તે. ઓકે, એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ વોટ, તો સેકન્ડ પોઈન્ટ છે આપણો એ દર્શાવે છે શું દેખાડે છે, તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ક્યારે કમ થશે, જ્યારે મિનિમમ હોય ત્યારે આપણે એફિશિયન્સી. તો આ જ આપણું બતાવે છે એફિશિયન્સી. ઓકે, પછી હવે વાત કરીએ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓછું હશે જ્યારે MEC કરતા, તો આપણે ઇકોનોમી છે કેવી થશે, તો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ વધારે હોય MEC કરતા તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવું થશે, ઓછું થશે. તો માર્જિનલ એફિશિયન્સી ઓફ કેપિટલ એન્ડ પ્રિઝમ્પશન has the marginal efficiency of capital is based on the return of the available in future. એટલે કે MEC છે ને એ રિટર્ન કેટલા મળશે ઇન ફ્યુચર તમને તેના ઉપર ડિપેન્ડ્સ હોય છે. તો કે યસ, and Keynes discussion two types of precaution. First is the short run precaution and second is the long term presumption. So first is the short term presumption. So in this short term presumption we are consider the constant of the MEC and long term presumption that will be studied in next slide. Okay, what is the short run presumption? The number of people there in income, fashion, tradition, liking, habit, production method etc. ઘણા માણસો છે એ શું કરતા હોય છે, તો પોતાના રૂટીન કામ છે ઇન્કમ છે તે ક્યાં વાપરતા હોય છે, ફેશન પાછળ, ટ્રેડિશન પાછળ, લાઇકિંગ, હેબિટ અને પ્રોડક્શન માટે વાપરતા હોય છે. રિલેટિવલી રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ અને એ કેવું રહે છે, કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. સો there is the no change in estimated return from the short run in future. તો આવા ખર્ચ પાછળ તમે જે આવા જે
ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની પાછળ તમે ખર્ચ કરો છો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, તે તમને ત્યાંથી રિફંડ મળતું નથી, મતલબ એની પાછળ તમને ઇન ફ્યુચરમાં કોઈ એમાં પ્રોફિટ નથી મળવાનું. સો there is the no change in the estimated return for the short run in future. તો એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવતું નથી. So it can be said that the short run be marginal efficiency of capital remain constant. તેથી તમને ત્યાં કોઈ પ્રોફિટ નથી થવાનું, તો એનો મતલબ એવું કહી શકાય કે તે શોર્ટ ટર્મ માટે ત્યાં એ છે કોન્સ્ટન્ટ હશે, આપણી એમઈસી છે તે. ઓકે, અને સેકન્ડ છે શું દેખાડશે આપણને, લોંગ રન પ્રિઝમ્પશન. હવે લાંબા સમય માટે પ્રિઝમ્પશન કેવું લગાડી શકાય? In the long run, there are the changes taking place in the financial and fiscal policy of the government. હવે લોંગ ટર્મ માટે તમે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, તો એની અંદર ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી છે, ફિસ્કલ પોલિસી છે, આરબીઆઈ આ ગવર્મેન્ટની, તે ચેન્જીસ થતી રહે છે. The change take place in the number of people and income. તો માણસની આવક છે એ અને એની અંદર પણ ચેન્જીસ આવતો હોય છે. તો કે યસ, change take place in the rate of salary અને price level. તો સેલેરીમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટ આવતું હોય છે. તો કે યસ, એટલે કે આ બધા ફેક્ટર છે એ ડિપેન્ડ્સ ઇન ફ્યુચર છે, એટલે કે આપણા હાથમાં નથી. મતલબ સેલેરી ઇન્ક્રીઝ પણ થઈ શકે છે, તમારી ડિક્રીઝ પણ થઈ શકે છે, તમારી ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ પણ થાય, તમે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો તેની અંદર ઇન્કમ ડિક્રીઝ પણ થાય અને વધી પણ શકે છે. ઓકે, ડ્યુ ટુ ઓલ, અને આ બધા કારણના લીધે these changes take place by the long run estimate, અને આ જે લોંગ રનમાં ગણવામાં આવે છે. The long run presumption are affected by the several economic, તે અલગ અલગ ઇકોનોમિક, પોલિટિકલ એન્ડ ટેકનિકલ ફેક્ટર્સ એને કાઉન્ટ થતા હોય છે. સો ચેન્જીસ ટેક પ્લેસ ઇન ધ રિટર્ન્સ ટુ બી અવેલેબલ ઇન ધ લોંગ રન ઓલ્સો. તો એ ચેન્જીસ છે લોંગ રનમાં તમારે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તેની અંદર પણ ફેરફાર કરે છે. તો શું થાય છે? તો consequently in the long run there is the large scale of increasing in the marginal efficiency of capital. તેની અંદર બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં MEC છે વધે છે, અથવા મોટા પ્રમાણમાં MEC છે એ ઘટે છે. So there are the many changes in the long run in the investment cost. તો long run હોય ત્યારે investment cost છે એની અંદર પણ changes થતા હોય છે. Okay, the illustration it fluctuations are not allowed to take place in the investment cost. એટલે કે ફ્લક્ચ્યુએશન જે આવતા હોય છે, લાઈક અ પલ્સ, સમજી, કોઈ વાર પ્રોફિટ હોય, કોઈ વાર લોસમાં હોય, તો ફ્લક્ચ્યુએશન્સ છે તેને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટમાં કાઉન્ટ કરવામાં નથી આવતા. Then the Keynes suggest the interventions state in essential. તો ઇન્ટરવેન્શન એટલે કે ઇન્ટરવલ લેવો જરૂરી હતો તેવું કોણે કીધું? કેઇન્સે. એટલે કે એવું છે કે ઇન્ટરવલ લેવામાં આવે જ્યાં તમારે પ્રોફિટ અથવા લોસ છે એને કાઉન્ટ કરવામાં ન આવે. Through the public expense policy can be prevent the large scale changes in the investment cost. તો પબ્લિક છે એ ઘણા બધા પૈસા છે શું કરતી હોય છે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળ ખર્ચતી હોય છે. તો secular stagnation. What is the secular stagnation? The Keynes had made a forecast in the long run secular stagnation take place. Though he forecast did not prove true. તે છે એ આ પ્રૂવ કરી શક્યો નહીં. In the long run, as there is in increasing the supply capital resource and due to the decreasing the society's margin propensity to consume, the investment opportunities get reduced. એટલે કે જે સોસાયટી છે એની અંદરનું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તે લોંગ રન માટે એટલું બધું હોતું નથી, એ છે ઘટી જતું હોય છે. લોંગ રન માટે સોસાયટી છે તે એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા નથી. So there will be not be a new investment in the capitalistic economy as it keeps in view the consequently there is a secular stagnation in the economy. તો કેપિટલિસ્ટિક ઇકોનોમી છે તે ત્યારે કેવી થઈ જાય છે? ઓછી થઈ જાય છે, ધીમી પડે છે. In situation, the state should encourage public investment through the public expense by the doing such a stagnation in the long run can be prevented. અને એના માટે જે લાંબા સમય માટે સેગમેન્ટેશન લેવા જરૂરી હોય છે. આવું કોને કહ્યું? કેઇન્સે જણાવ્યું આપણને. ઓકે, તો આટલું રાખીએ છીએ. ફરીવાર મળીશું નવા લેક્ચરની સાથે, નવા વિડીયોની અંતર્ગત. થેન્ક યુ very much.